Welcome back to this Train the Trainers program. Generally, Train the Trainers program will be for 1 day, 2 day, 3 days, and it will be offline. Lot of skills need to be taught. But I thought, let me begin with this TOT of an hour. 60 నిమిషాలు మాత్రమే. చూద్దాం what best I can give in the 60 minutes. If required, we'll have an offline session. If interested, more people interested అయితే మనం offline పెట్టుకుందాం. I believe that all of you understand English and Telugu, so I'm going to mix both the languages together to make it more maybe understanding and also more approachable. So just wanted to first of all, I believe actually నేను కొన్ని నమ్ముతాను. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఏదో సాధించాలనుకుంటే అంటే ఒక మనిషిగా నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ I want to reach 10 lakh students of 10th class in Andhra and Telangana, my intent is very pure, very good, unconditional, but I cannot do it. మనం ఇప్పుడు చూస్తే మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే, భారతదేశం వదిలేయండి, coming to only Telangana and Andhra Pradesh, we have 10 lakh students who are writing their board exams, 10th class board exams. So reaching all of them as a single person, not possible. But then that is my desire. నా కోరిక అది, అందరినీ రీచ్ అవ్వాలనే ఒక కోరిక పుట్టింది. సో దెన్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఒక ఎంపవర్డ్ ట్రైనర్ or a trained trainer can take this message and inspire the future. So, నా దగ్గర knowledge ఉంటే సరిపోదు. If I have the knowledge, if I have the content, if I have the training methodologies, then I know what to do, but I cannot do it. I'm handicapped. మంచిగా చెప్పాలంటే నేను handicapped. I cannot reach 10 lakhs. Though I look at myself as handicapped only in that moment. So I wanted you people to join hands to reach that 10 lakh students. Our agenda is, our objective, our target is 10 lakh students in Andhra and Telangana. How many of you are committed to do that within the given time? Zyada time bhi nahi hai. We don't have much time, but still we can do it. Yeah, it's very close. Almost pre-board start అయిపోయినాయి. మేడం మీరేం చేస్తారు? Pre-boards కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడేం 10th class అంటున్నావు నువ్వు అంటే? I again apologize and I feel little guilt also coming on to screen like this for 10th class students at this moment. But then it is never late. దేనికి కూడా లేట్ అనేది ఉండదు జీవితంలో. ఏ టైం అయినా ఓకే అన్నాడు మా అమ్మ డాడీ చెప్పేవాడు. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ అ గుడ్ థింగ్, నువ్వు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నథింగ్ టు వరీ. ఈ సమయం మంచిదా కాదా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద టైమ్, యూ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్. సో లెట్ us టార్గెట్ మోర్ స్టూడెంట్స్. చూద్దాం ఎంత వీలైతే అంత. అండ్ యూ ఆర్ ద టార్చ్ బేరర్స్ ఫర్ దాట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ పీపుల్ హూ ఎవర్ జాయిన్ టుడే. హౌ మెనీ అవర్ నంబర్? Because this Mitra, I call this as Mitra. If you are going to conduct the programs in future, you are going to name them as Mitra 10. Okay. So your workshops should be named as Mitra 10 Wellbeing Toolkits for Class 10 students. That is fixed. That is fixed. And you will be the nice, vibrant bridge between me sitting here or we sitting here and 10th class students. So just wanted to again tell from my heart what I felt and why I have done this. If I think of my 10th class, నా 10వ తరగతిని నేను ఆలోచిస్తే ఈరోజు నాకు, నేను ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసినో నాకు గుర్తులేదు. నేను ఏ ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్ రాశానో నిజంగా నాకు గుర్తులేదు. ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి సైన్స్లో అంటే నాకు ఈరోజు గుర్తులేదు.
నువ్వు ఫస్ట్ క్లాసా సెకండ్ క్లాసా అంటే ఓన్లీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం చూస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది నేను సెకండ్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉంటానని. నాకు తెలీదు. ఓకే. అండ్ టెన్షన్ పడ్డావా అని ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నాకు గుర్తులేదు. అప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్. ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్ డిఫరెంట్. ద వే వి లుక్ ఎట్ అవర్ సెల్స్ వాజ్ డిఫరెంట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో రాశాను 16 సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు 53 అంటే ఎప్పుడో 40 ఏళ్ళ ముచ్చట చెప్తున్నా నేను. 40 ఏళ్ళ ముందు నా పరీక్ష రాశాను. ఐ డోంట్ నో. నిజంగా నాకు గుర్తులేదు. టెన్షన్ పడ్డది తెలీదు, ఏం తెలీదు. మార్కులు ఎప్పుడు వచ్చాయి, రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, నేను ఎప్పుడు పాస్ అయ్యాను, ఎలా ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాను, ఐ డోంట్ నో దట్. కంప్లీట్లీ నిల్. బట్ టుడే let me share with you, yesterday I sat with a 10th class boy. Before I speak to you, I wanted to test myself. నేను ఏం చెప్పబోతున్నానో అది ఏంటి అని టెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను. Then I sat with a 10th class student, 2 students, and I tried spending my 2 hours of time with the students. 2 students, basically one గట్టిగా చెప్తే. And I explained everything. నేను మొత్తం 10వ తరగతి నేనేమైతే చెప్పదలుచుకున్నానో అన్నీ చెప్పాను. నేను మీకేం చెప్తున్నానో అవన్నీ వాడికి చెప్పాను. And I gave the worksheets. I helped him to understand his issues. Everything I did in 2 hours. And then I asked, what are the 3 things which helped you today? అని అడిగాను. And the answer was so happy for me. అంటే నాకు ఆ జవాబు ఏదైతే ఇచ్చారో అది చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది, చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నిన్న ఈ టైంకి నేను కూర్చున్నాను, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే టైంకి కూర్చున్నాను. నిన్న రాత్రి 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు నేను వర్క్ షాప్ చేశాను ఒక్క పిల్లోడితో, మై ఫస్ట్ స్టూడెంట్. సో దెన్ ద 3 things he told, మ్యామ్ మీరు ఈ 2 hours మాట్లాడిన తర్వాత నాకు కాంప్రిహెన్సివ్ గా 10వ తరగతి మీద ఒక అవగాహన వచ్చింది, పరీక్షల మీద. నంబర్ 1 he told. నంబర్ 2, ద ఇష్యూస్ విచ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ నాకు తెలియలేదు, బట్ నౌ ఐ నో వాట్ ఇష్యూస్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్. నాకేం జరుగుతుందో నాకు అర్థమైంది. అండ్ మూడవది, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, there is a worksheet where I spoke to him about automatic negative thoughts and alternative realistic thoughts worksheet ఇచ్చాను. మీకు అన్ని చూపిస్తాను. ఆ ఒక్కడ వర్క్షీట్ లో నీకు నెగటివ్ థాట్ ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్పాడంటే, మై హోమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ మై స్టడీస్. దట్ వాజ్ అ థాట్. నౌ టెల్ మీ, ఆ ఆలోచనతో ఆ అబ్బాయి పరీక్ష రాస్తే అదే ఆలోచనతో ఉంటాడు కాబట్టి నేను ఇక్కడ సరిగా చదువుకోలేని పరిస్థితి ఉంది అనే ఆలోచనతో వాడు పరీక్ష రాస్తే చదువుకుంటాడా, సరిగా రాస్తాడా? నో. దెన్ ఇన్ అవర్ worksheet there was a alternative realistic thought where he changed his small thought. ఆ చిన్న ఆలోచన మార్చాము. ఏమని? yes I agree. yes, he should agree, right? Yes, I agree that my home environment is not suitable, but with small adaptations, with small changes, I will try to make it suitable for my studies. That was the thought I gave. And what happened, immediately in the same house, he identified a space, white space, with little calmer space, and identified 2 tables which he can keep inside and a chair, and made his study table with the material, and that happened immediately. So I felt so happy. ఒక్క పిల్లోడితో 2 గంటలు నేను మాట్లాడితే నిజంగా వాడి ఎన్వైరన్మెంట్ మారింది, వాడి లోపల వాడి శక్తి ఏంటి అన్ని తెలిసిపోయాయి. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ దట్ ఎస్ ఇట్ వర్క్స్. మరి మీరు అడగొచ్చు, మ్యామ్ లక్షల మందికి ట్రైనింగ్స్ జరుగుతున్నాయి కదా, అరే every district they have motivational speakers going around, there are so much going around kada. What is special you are or we are doing? మనం ఏం చేస్తాం కొత్తగా, మీరేం చేస్తారు? Let me tell you,
వీఆర్ నాట్ జస్ట్ గివింగ్ ద మోటివేషన్. మనం మోటివేషన్ మాత్రమే ఇవ్వడం లేదు, మనం నిజంగా వాళ్ళ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాము, వాడి సమస్యకి పరిష్కారం ఇస్తున్నాము, వాడికి కావాల్సిన టెక్నిక్స్ ఇస్తున్నాము, వాడి ఆలోచనలు మారుస్తున్నాము. అండ్ బిలీవ్ దట్ జస్ట్ 5 to 6 hours ఆఫ్ అ చైల్డ్స్ టైం. ఎంత సమయం కావాలి మీకు? ఒక పిల్లోడు 5 నుంచి 6 గంటల టైం మీకు ఇవ్వగలిగితే, ఒకేసారి కాదు, ఆఫ్టర్ యువర్ వర్క్ షాప్, ఇఫ్ హీ కెన్ స్పెండ్ 5 hours with himself or herself, the result should change. His result should change. I'm telling you, వాళ్ళ యొక్క ఫలితాలు మారిపోతాయి. Okay? Let me show you what I'm trying to say. So what we are doing here in the workshop today, number one, the main objective of this workshop today, what we are doing, this 60 minutes already I'm done with a lot of time. Chala 20 minutes spend chesinattuna. So first thing is we want to equip the trainers to conduct workshops, complete end-to-end solution. And then I also want to give you supporting material for your workshop. ఎలా వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయాలి, ఎలాంటి మెటీరియల్ వాడాలి, రెండు ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మీరు వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, మీరు 10వ తరగతి పిల్లలకి వర్క్షాప్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? లెట్ us స్టార్ట్. ద ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోండి, 2 గంటలు చాలు. రోజులు అడగకండి, అంత టైం లేదు అక్కడ. 2 hours వర్క్షాప్ అడగండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 hours చాలు. ఎక్కడ చేయాలి? యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ టు అ కామన్ ప్లేస్. This weekend, we are planning to have a common place where we are inviting the 10th class students to come to one place. అవి ఇంకా డీటెయిల్స్ మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు, అవగానే చెప్తాను నేను, అది కూడా మీకు పెడతాను. అక్కడ కూడా మీరు యూ కెన్ టేక్ పార్ట్. సో యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద స్కూల్స్ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ కామన్ స్పేస్. ఇప్పుడు పలానా జిల్లా నుంచి వచ్చారండి, ఇప్పుడు సిరిసిల్ల నుంచి వచ్చారు ఎవరు, సిరిసిల్లలో 2 మండలాల వాళ్ళని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు మీరు, ఆర్ ఒక మండలంలో ఉన్న 4 villages ని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. It can be a common place, it can be school. And the target group is only 10th class students as of now. Don't try to take intermediate, don't try to take 9th class. Chalo high school anta కూర్చోబెడతాం, వద్దు. Take only 10th class students. And మనం ఏం కవర్ చేస్తాం, కంటెంట్స్ ఏం కవర్ చేస్తాం, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ వర్క్షీట్స్. సి, ఒక స్టూడెంట్ కి తనను తాను తెలుసుకుంటే, ఇఫ్ అ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్, హాఫ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీఆర్ గివింగ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ వర్క్షీట్స్. ఓకే, విచ్ ఆర్ డన్, ప్రిపేర్డ్, డోంట్ వరీ, దే ఆర్ రెడీ. మీరు వెళ్ళి తీసుకొని ఇవ్వడం అంతే, పిల్లలు ఫిల్ చేస్తారు. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ స్మార్ట్ స్టడీ స్కిల్స్. LSRWPMC విన్నారండి ఎప్పుడైనా? వాట్ ఈస్ LSRWPMC? లిసనింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, హ్యాండ్ రైటింగ్, క్రియేటివ్ రైటింగ్, memory, concentration, comprehension, presentation on paper, public speaking, and speaking with others. All these things are smart study skills. ఇవన్నీ ఇస్తాం. Then we will be giving them some techniques before exam, during exam, after exam. Why after exam? Lot goes in, after each exam there is lot of chaos goes. So మూడు ఇస్తాం మనం, before exam, during exam, after exam. Then apart from that, we are giving the ready to use techniques. రెడీ టు యూస్ టెక్నిక్స్ అంటే మ్యాగీ నూడిల్స్ లాగా, మేడం నాకు టెన్షన్ అవుతుంది అంటే ఇమ్మీడియట్ ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది అక్కడ. మేడం నాకు భయం వేస్తుంది, టెక్నిక్. నాకు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను, టెక్నిక్. నాకు పియర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది, టెక్నిక్స్. నేను హాస్టల్లో ఉన్నాను, నాకు చాలా హోమ్ సిక్ గా ఉంది, టెక్నిక్స్. యు నేమ్ ఇట్, ద టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. ఎవ్రీథింగ్, దేర్ ప్రాబ్లమ్, అవర్ సొల్యూషన్, రెడీమేడ్. Apart from that,
we'll be giving you, sharing with you universal interventions also. యూనివర్సల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే వాళ్ళకి ఏ సమస్య ఉన్నా ఈ టెక్నిక్స్ మీరు ఇచ్చేయచ్చు మీ వర్క్షాప్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్, 5 4 3 2 1 గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ టెక్నిక్స్ లైక్ దట్ విచ్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ ఉపయోగపడతాయి, అవి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, we are giving very 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 interesting and motivational, insightful stories, particularly for 10th class students. ఒక చిన్న కథ చెప్తాను ఇదే లైన్స్ లో. అందులో ఉన్న కథల్లో ఒక కథ చెప్తాను మీకు. ఒక అతను నడుచుకుంటూ పోతున్నాడంట. పోతున్నా, చాలా నచ్చింది నాకు ఈ స్టోరీ, అందుకే చెప్తున్నాను. చాలా నడుచుకుంటూ పోతున్నాడంట. ఆయన ఒక మేకను పట్టుకొని పోతున్నాడు. మేకను పట్టుకొని పోతున్నాడు. దారిలో ఎదురుంగా ఒక వ్యక్తి వచ్చినాడు. 1 పర్సన్ కి వచ్చేయమన్నాడంటే, అరే పిచ్చా, ఏంటి అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు, మ్యాడ్ ఫెలోనా, కుక్కని ఎందుకు పట్టుకొని పోతున్నావు అన్నాడంట. సడన్ గా వీడికి డౌట్ వచ్చింది, నేను పట్టుకున్నది మేకనా కుక్కనా అని చూసుకున్నాడు. చూస్తే అది మేకనే. లేదు సార్, ఇది మేక కదా అన్నాడు. మళ్ళీ కాసేపు నడుచుకుంటూ పోతుంటే ఇంకొకతను వచ్చినాడు. ఆయన మళ్ళీ అదే అడిగాడు, ఏమైనా కుక్కని ఎందుకు పట్టుకపోతున్నావు అన్నాడు. అట్లా 1 2 3 4 వస్తున్నారు, అందరు కుక్క అంటున్నారు. వీడికి డౌట్ వస్తుంది అనమాట, ఇది కుక్కనే. ప్రసాద్ చూసుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ ఇటు మొహమ్మద్ చూసి కొంచెం సేపు తర్వాత ఆయనకి కుక్కలా కనిపించడం మొదలు పెట్టిందంట. ఇంకొక 4 అడిగేసరికి వాడు బిలీవ్ చేసేసాడు, బాబా ఇది కుక్కనే, ఇంకా కుక్కనే. దెన్ ఆ తాడు వదిలేసాడు, వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళు ఆ స్టోరీలో, అది వేరే స్టోరీలో, వాళ్ళు దొంగలు కావాలని బిలీవ్ చేశారు, ఆ మేకను తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఇక్కడ వెన్ యూ గెట్ ద స్టోరీ హియర్, 10th క్లాస్ లో 9th క్లాస్ అయిపోయినప్పుడు 10th క్లాస్ కి ఎంటర్ అయినప్పుడు వాడికి ఎగ్జామ్ అంటే మేక లాంటిది పాపం. ఫస్ట్ మమ్మీ వస్తుంది, రే 10th క్లాస్ నాన్న, యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటది. డాడీ వస్తాడు, అరే ఇది నీ జీవితంలో మొదటి మెట్టురా అంటాడు. అదేందో వాడికి తెలియదు, మెట్టు తెలియదు, ఏం తెలియదు వాడికి. వాడు ముందు ఓ అనుకుంటాడు. టీచర్స్ వస్తారు, నో 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 నో, ఫ్రమ్ నౌ 6 గంటలకు వస్తారు, 6 గంటలకు పోతారు అంటారు. ఎందుకు వీడికి తెలియదు, ఎందుకు రావాలి 6కు, రాత్రి 10కి ఎందుకు పోవాలి స్కూల్కి, వాడికి తెలియదు. ఇట్లా సో మెనీ పీపుల్. ఇప్పుడు నాలాగా మనం వర్క్ షాప్ పెట్టినాం, వాడి మళ్ళీ మనం మేకను కుక్క చేస్తున్నాం, అది వేరే విషయం. సో ఇట్లా చెప్పి తర్వాత వాడికి ఏమర్థమవుతుందంటే, ఓహో నేను భయపడాలా అని స్టార్ట్ అవుతుంది. 10th క్లాస్ అంటే భయమా, 10th క్లాస్ అంటే భయపడాలా, 10th క్లాస్ అంటే టెన్షన్ పడాలా అని స్టార్ట్ అవుతుంది. ముందు ఉండదు. 1వ తరగతి రాశాడు, 2వ తరగతి రాశాడు, 9వ తరగతి రాశాడు. ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్, రైట్? బట్ దెన్ వై సో స్పెషల్? ఇక్కడ మీరు ఇలాంటి చిన్న కథలతో వాళ్ళకి కాదు. దెన్ నిన్న కూడా ఈ స్టోరీ చెప్పాను నేను. ఎస్టర్డే ఐ ట్రైడ్ దిస్ స్టోరీ, ఇట్ వాస్ సో అమేజింగ్. అంటే ఆ ఫేస్ లో ఆనందం చూసాను నేను, అబ్బాయి ఫేస్ లో. ఓకే, చలో. అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తుంటారండి. పరీక్ష బాగా రాస్తానా, మార్కులు వస్తాయా రావా, నేను ఎలా చేయగలను, దే కీప్ ఆన్ ఓవర్ థింకింగ్. సో ఫర్ దెమ్, నాట్ ఫర్ దెమ్, ఫర్ ఎవ్రీ ఇష్యూ we have given analogies. Do you know what is analogies? ఎనాలజీ చెప్తే భయంకరంగా కనెక్ట్ అవుతారు పిల్లలు. సో ఒక రాకింగ్ చైర్ ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తుందండి రాకింగ్ చైర్? ఊగి 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 ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది? అది అక్కడికే వచ్చి ఆగుతుంది. ఒక ఉయ్యాలు ఉందనుకోండి, ఊగి 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 ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది? అక్కడికే వచ్చి ఆగుతుంది. జాయింట్ వీల్ ఉంది, ఏమవుతుందండి? తిరిగి 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 అక్కడికే వచ్చి ఆగుతుంది. ఓవర్ థింకింగ్ కూడా అంతే బేటా. భయ్యా నువ్వు థింక్ చేస్తావు, ఆడికే వస్తావు. నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ విత్ ఓవర్ థింకింగ్. బ్యూటిఫుల్ అనాలజీ, రైట్? ఇట్లా మీకు అన్నిటికీ ఇచ్చాము. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అనాలజీస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇష్యూ. ఎస్, బిలీవ్ మీ, I'll be giving you. Okay, so this is what is the content. Is it interesting? Show me thumbs up or send me some, ఏవో పంపిస్తారు కదా, గుడ్ అండి అలాంటి రియాక్షన్స్ ఏం పంపట్లేదు. థ్యాంక్ యూ. రియల్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి టెక్నిక్స్. మేము ఇంకా సోక్రటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, కోపింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాము. ఓకే, వీ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. నౌ, సో యాజ్ వి అండర్స్టాండ్, అగైన్ నేను ముందే మాట్లాడాను,
Simple అండి. What do I mean by TOT is I am a trainer. I have been training people since 1994. 94 నుంచి శిక్షణలు ఇస్తున్నాను, ట్రైనర్గా ఉన్నాను. కానీ ఒక ట్రైనర్కి ఏముండాలి అనే విషయం నాకు తెలుసు. కానీ ఒక వ్యక్తి, ఇఫ్ సమ్వన్, మీ నుంచి ఎవరైనా నేను ట్రైనర్ అవ్వాలి అంటే స్కిల్స్ క్యాన్ బి లెర్న్డ్. ఐ బిలీవ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ బికమ్ ట్రైనర్. మీ అందరూ ట్రైనర్స్ అయిపోవచ్చు, మీరందరూ వర్క్ షాప్స్ చేయొచ్చు, మీరందరూ వెబినార్లు కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ లెర్న్ స్కిల్స్. సో అందరూ if you can write one small word, ask, ASK, సింపుల్. ముందు మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి. మీరు ఇప్పుడు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి వర్క్ షాప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి ఏమి ఇవ్వాలనే కంటెంట్ మీ మైండ్ లోకి రావాలి, మీకు తెలియాలి. సో మీరేం భయపడొద్దు, ఆ కంటెంట్ అంతా నా దగ్గర ఉంది. I have all the content with me. This will be given to you. Don't worry about it. So the content is ready now. Knowledge is ready. Then you need skills, which I am giving you right now. I am trying to give you. But if you want an advanced training, I am ready to do that. Then attitude. ASK, knowledge, skills, attitude. Attitude మీ దగ్గర ఉండాలి. సహాయం చేయాలనే, మార్పు తీసుకురావాలనే, ఆర్ టు హెల్ప్ దిస్ స్టూడెంట్స్, ఆ యాటిట్యూడ్ మీకుంటే మీరు కండక్ట్ చేసే వర్క్ షాప్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా పోతాయి. మీరు అర్థం చేసుకోండి, ప్రపంచంలో వెన్ ద ఇంటెంట్ ఈస్ గుడ్, మీ లోపల మీ యొక్క ఆలోచన సరిగా ఉంటే, మీ ప్రయత్నం నిజమైందైతే భగవంతుడు కూడా మీకు సహకరిస్తాడు, సృష్టి అంతా మీ దగ్గరకు వస్తుంది. సో దిస్ వీక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు Nizamabad district. Next the other week I'm going to Mantani. The other week I'm going to Medak district. Like every week I'm traveling to one district. When I'm my ante na manasulo ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇంటెంట్ ఉంది, ఒక కోరిక ఉంది, బలంగా ఉంది నాకు. కాబట్టి అందరు వాళ్ళే వస్తున్నారు నా దగ్గరికి, నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు. సో మీరు ఇంటెంట్ పెట్టుకోండి, మీరు బలంగా కోరుకోండి, వచ్చేస్తుంది. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే, మనం జిల్లా వారీగా చూద్దాం, ఏ జిల్లా ఎవరు అని చూసి జిల్లా వారీగా లెట్ us బికమ్ మోర్ సాలిడ్ టీమ్స్. డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ చేసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్? మళ్ళీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆస్క్ లాగా మీకు ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ రావాలి, రిసోర్స్ఫుల్ గా ఉండండి, యాక్టివ్ గా ఉండండి. యూ షుడ్ బి యాక్టివ్, ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ యూ షుడ్ బి యాక్టివ్. ఈ రోజు నుంచి ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు మేక్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఫస్ట్. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, తిరిగేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా. సో యూ షుడ్ బి యాక్టివ్ ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ. దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్యూర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద చైల్డ్స్ డెవలప్మెంట్. Let me tell you, pure interest in the student development should be there. Otherwise, no. And you should nurture. ఈ రోజు నేను వెబినార్ ఇచ్చొచ్చాను, వర్క్ షాప్ ఇచ్చొచ్చాను, తెల్లవారితే వాడేవడో నేనెవడో 5,000 ఇచ్చాడు. నో, ప్లీజ్. మళ్ళీ మీకు కాల్ వస్తే తీసుకోండి, మెసేజ్ వస్తే తీసుకోండి, ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ గారు పిలిస్తే పొండి మళ్ళీ ఒక్కసారి. ప్లీజ్ నర్చర్ దెమ్. అలా వదిలేదు, ఒకసారి గన్ షాట్ కాదు ఇది. ఎంకరేజ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద వర్క్ షాప్. ఎందుకంటే నేను అందుకే వర్క్ షాప్ అని 10 సార్లు అంటున్నాను. మీకు ట్రైనింగ్ కన్నా ఇవి వర్క్ షాప్స్ చేస్తారు మీరు. వర్క్ షాప్ ఈజ్ వేర్ ద చైల్డ్ విల్ డూ సంథింగ్. మీరు చూస్తే నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను, పవర్ పాయింట్ లో ఫిల్ చేస్తాడు వాడు. హీ విల్ ఫిల్ ద పేజెస్. అప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది. అండ్ యూ షుడ్ బి అ గైడ్, ఆల్వేస్ యూ షుడ్ బి అ గైడ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ గైడ్ టు ద చిల్డ్రన్. డన్. Now, don'ts. ఏం చేయకూడదు మీరు. Being a trainers, what you should not do, I'm telling you now. First thing is lectures ఇవ్వకండి. పోయి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బోర్ కొట్టింది, విని 10 లక్షల మంది చెప్పింటారు. మీరు పోయి మళ్ళీ మీరు లెక్చర్లు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టకండి. ప్లీజ్ డోంట్ లెక్చర్ ఇన్. మీ విజయానికి సాధ్యం అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడొద్దు. సింపుల్ గా పోండి, లోకల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడండి. నేను ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా అట్లా మాట్లాడండి. అక్కడ పోయేసి పెద్ద పెద్ద గ్రాంధికమైన పదాలు వాడకండి. పిల్లలు భయపడతారు పాపం. వాళ్ళ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ పెంచే ప్రయత్నాలు చేయొద్దు. వాళ్ళని ఓవర్వెల్మింగ్ గా చేయొద్దు. మీరు పోయి చాలా సటిల్ గా చక్కగా, నాన్న నేను ఇప్పుడు వచ్చాను, కొంచెం 1 గంట సేపు చదువుకో చాలు, ఈ వర్క్ షాప్ ఫిల్ చెయ్యు, నీకు తెలుస్తుంది, అంత సింపుల్ గా పోండి. అండ్ మీరు 2 hours వర్క్ షాప్ అని చెప్పేసి 4 hours చేయొద్దు.
డూ ఇట్ ఇన్ 2 hours. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు డూ ఇట్. సో 2 hours లో ఏం చేయాలనేది కూడా నేను ఇస్తాను మీకు. వన్స్ యూ బికమ్ లైక్ ఎంటర్ మై ద అదర్ ఎండ్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఏమంటారు మీకు మెటిక్యులస్ గా ఫస్ట్ 5 minutes లో ఏం చేయాలి, తర్వాత 10 minutes లో ఏం చేయాలి, వర్క్ షీట్స్ ఎప్పుడు చేయాలి, 2 hours యొక్క డీటెయిల్డ్ కరిక్యులం కూడా ఇస్తాను మీకు నేను. జస్ట్ యూ విల్ డూ ఒక ప్యారెట్ లాగా ఇది తీసుకుని వెళ్ళి చేస్తారు అంతే. అండ్ ప్లీజ్ దయచేసి మనమేదో ఇప్పుడు వెళ్ళాము, మనమేదో గొప్ప ఏం చేస్తున్నాం వెబినార్ అని వర్క్షాప్ అని చెప్పేసి టీచర్లను, పేరెంట్స్ ని, మేనేజ్మెంట్ ని కామెంట్ చెయ్యొద్దు. వాళ్ళు దేవుళ్ళు టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కి మొక్కాలి పాపం. వాళ్ళని సంవత్సరం అంతా చదివించుకుంటూ వచ్చినారు, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఇచ్చి మనం పోయి వెల్బీయింగ్ టూల్ కిట్ ఇస్తున్నాం అంతే. మనము అంతే అనను, ఇది చాలా అవసరము, బట్ స్టిల్ వాళ్ళతో పోల్చుకోవడానికి లేదు. దే ఆర్ రియల్ రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్. సో ఆడబోయి మీ టీచర్ ఇట్లా అన్నారా, అట్లాంటి మాటలు రావద్దు మీ నోట్లోంచి. యూ షుడ్ బి వెరీ రెస్పెక్టింగ్. వాళ్ళకి ముందు దండం పెట్టించండి, గురుభ్యో నమః, లేకపోతే అదేంటది ఆచార్య దేవోభవ అట్లాంటివి చెప్పించండి అక్కడ పోయి. తర్వాతనే మీరు నేను వచ్చాను రా అని మీరు చెప్పండి. ఓకే, జస్ట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దీస్ థింగ్స్ ఫస్ట్. సో మీరు ఎలా ఉండాలి బీయింగ్ ఏ ట్రైనర్స్? నిజంగా మీరు వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎలా మారాలి? ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఎంపతి పెరగాలి. ఒక పిల్లగాడే లేచినాడు, మీ వర్క్షాప్ చేస్తున్నారు, భయపడిపోయి నించొని సార్ నాకు మస్తు భయం అవుతుంది సార్ అన్నాడు. ఇట్లా ఏం భయం ఏం కాదు కూర్చో అంటారు అనుకో, అయిపోయి ఖతం, వర్క్షాప్ జీరో. సో మీకు ఎంపతి ఉండాలి. సార్ కళలు వస్తున్నాయి సార్, కొంతమంది పిల్లలు చెప్తారు నాకు కళలు వస్తున్నాయంట, వాళ్ళకి భయంకరమైన కళలు వస్తున్నాయంట. వస్తాయి, భయపడ్డోడికి కళలు వస్తాయి. సో ఎంపథెటిక్ ఉండండి, సెన్సిటివ్ ఉండండి, వాళ్ళకి పిల్లలకి అప్రోచబుల్ గా ఉండండి, అవసరమైతే వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చేటట్టుగా ఉండండి. బీ నాన్ జడ్జ్మెంటల్, నెవర్ జడ్జ్ ద ఎనీబడి, స్టూడెంట్స్ కూడా జడ్జ్ చేయకండి. అండ్ బీ కీన్ లెర్నర్స్. మీరు అక్కడ టీచర్ ఉన్నారు ఒకరు, మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ కి పోమోడోరో టెక్నిక్ చెప్తున్నారు. కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా పెంచుకోవాలంటే పోమోడోరో టెక్నిక్ అండి, 25 minutes చదవండి, 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి, బ్రేక్ లో ఇది చేయండి, ఇవన్నీ మీరు చెప్తారు. అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి, మీరేం టెన్షన్ పడద్దు. సో ఈ పోమోడోరో టెక్నిక్ మీరు చెప్తున్నారు, అప్పుడు ఒక టీచర్ వచ్చింది పక్క నుంచి, అక్కడ ఉన్న స్కూల్ టీచర్ వచ్చి సార్ మనం ఇట్లా ఒక టెక్నిక్ చెప్తాం సార్ మేము కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్తుంటే, నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. మీరు వినట్టు వాళ్ళని మధ్యలో ఆపకండి, వినండి, నేర్చుకోండి, మీరు కూడా నేర్చుకొని రండి, మళ్ళీ చెప్పండి, మనం మిత్రా 10 లో యాడ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి. సో లెర్న్ అండ్ ప్లీజ్ అప్డేట్, కీప్ టెలింగ్ మీ బ్యాక్. అండ్ యువర్ ట్రైనింగ్ మీ యొక్క ట్రైనింగ్ స్టైల్ అనేది ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండాలి. నెవర్ బి వన్ సైడెడ్, ఏమంటారు బోరింగ్ నాగింగ్ లెక్చర్స్ ఇవ్వకండి, సరేనా? అండ్ చాలా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే I will share the activities for rapport building also. So rapport building proper గా జరగాలి. ఒక మంచి ఐస్ బ్రేకర్, ఒక మంచి యాక్టివిటీ. ఓకే, డూ సంథింగ్ వెరీ జాయ్ఫుల్ సో దట్ ద చిల్డ్రన్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ దిస్ థింగ్. ఆ ర్యాపో బిల్డ్ అయిపోవాలా. 5 minutes చాలు, నన్ను అడిగితే 5 to 10 minutes మనం ర్యాపో బిల్డింగ్ తో ఐస్ బ్రేకర్ తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, and in case if you observe any student with lot of distress or emotional disturbance in the webinar, your workshop, identify for improving ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఏమైనా థెరపీ కావాలంటే వాళ్ళని రెఫర్ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ యూ షుడ్ బి మోటివేషనల్ అండ్ చాలా డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండాలి. మీ వర్క్షాప్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉండాలి. దానికి కూడా నేను మంచి గైడ్ లైన్స్ పంపిస్తాను మీ అందరికి. ఎవరైతే నిజంగా షెడ్యూల్ చేస్తారో, మ్యామ్ అవర్ వర్క్షాప్ ఈస్ రెడీ అంటే మీకు బ్యానర్ వస్తుంది. You will get a banner. I'm telling you, I will share the banner with you. I will share the minute to minute program with you. I will share rapport building activities with you. Okay, I'll send all these things. Right away, you can just go print it. That's it. Okay? Then, and మీరు వీలైతే if possible have a dress code. అంటే నేను ఇప్పుడు బ్లేజర్ వేసుకొని కూర్చున్నాను, నేను జనరల్గా ఎక్కడ పోయినా ఇదే బ్లేజర్ వేసుకొని పోతుంటాను. సో మీ ఇష్టం, మీరు బ్లేజర్ అని వేసుకోండి, ఒక శారీ అన్నా ఒకటే రకంగా, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్, ఒక వైట్ టీ షర్ట్ వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, హాఫ్ కోట్ వేసుకుంటారు, మీ ఇష్టం. బట్ జస్ట్ ఫాలో దట్ ఓన్లీ.
అలాగే వెళ్ళండి. ఈ అమ్మాయి వస్తే ఎక్కడైనా ఇలాగే కనిపిస్తుంది, ఈ సార్ వస్తే ఎక్కడైనా ఇలాగే కనిపిస్తాడనే ఒక మాట రావాలి. అండ్ జస్ట్ బీ రోల్ మోడల్. ఆర్ మీరు అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏది చేసినా కూడా. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ అంటే ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ వీఆర్ గివింగ్ ద వర్క్ షీట్స్ ఇస్తున్నాము, స్టోరీస్ ఇస్తున్నాము, అనాలజీస్ ఇస్తున్నాము, వీటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకెళ్ళండి దయచేసి. మీరు మళ్ళీ కొంచెం దాంట్లో ఏమంటారు మసాలా యాడ్ చేయకుండా ప్రాపర్ గా తీసుకెళ్ళిపోండి, ఎందుకంటే టైం లేదు ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇంప్రూవైజ్ చేయడం వేరు, అంటే మీరు యాడ్ చేయొద్దని చెప్పట్లేదు నేను, కానీ హనుమంతుని చేయబోతే కోత అవుతుంది. అంటే ఒక పద్ధతితో రాసాం కదా, సో మళ్ళీ మీరు ఇంకేదో యాడ్ చేస్తే కోత అయి కూర్చుంటది, కాబట్టి కోత అవ్వకుండా చూడండి. మిత్రా 10 వెల్బీయింగ్ టూల్ కిట్ అన్నారంటే ఇంకా అలాగే ఉండాలి. సో లెట్స్ బి యూనిఫామ్ అక్రాస్ ఆంధ్ర తెలంగాణ. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ వాట్ యూ విల్ బి యూజింగ్. మీ వెబినార్ మీ వర్క్ షాప్ లో మీరు ఏం చేస్తారు? ఇంటరాక్టివ్ గా మాట్లాడండి. ప్రతిసారి పిల్లలకి అవకాశం ఇవ్వండి మాట్లాడడానికి, క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి వెరీ ఇంటరాక్టివ్. లెట్ ఇట్ బి లైక్ వెరీ 1-to-1 లాగా అందరిని నించోబెట్టడము, లేకపోతే మాట్లాడమని చెప్పడం అలా ఉండాలి. స్టోరీస్ వాడండి, అనాలజీస్ వాడండి. మన దగ్గర ఉన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇచ్చేయడమే, మీరు ఏం చేసేది లేదు. ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్ వాడాలి. అంటే జయంతి, క్యాన్ యూ గెట్ మీ సమ్ కార్డ్స్, కోపింగ్ కార్డ్స్? ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కార్డ్స్ తయారు చేసుకొని పోతారు. ఈ బుక్ లో ఏవైతే ఇప్పుడు మేము ఇచ్చే రిసోర్స్ మెటీరియల్ ఉన్న వాటిని మీరు ఇంకా బ్యూటిఫుల్ కార్డ్స్ గా తయారు చేసుకొని వెళ్తారనమాట. సో దట్ అవి చూసి వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు పిల్లలు. ఆర్ మీరు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ వీలైన దగ్గర వాడొచ్చు, లేదు అవసరం లేదు బుక్స్ వాడొచ్చు, అలా మీరు ఏమైనా వాడొచ్చు. ఎంటీ కాదు, ఆల్రెడీ రాసినవి ఏదైనా మెటీరియల్. దెన్ సోక్రటిక్ క్వశ్చనింగ్ అంటామండి. సోక్రటిక్ క్వశ్చనింగ్ ఆర్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటాము, వాటిని వాడండి. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు అడుగుతారు, మ్యామ్ ఆ సోక్రటిక్ క్వశ్చన్ మాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అవి ఏంటో మాకు తెలియదు. మీరేం భయపడొద్దు, నేను రాసి పెట్టినన్ని. ఏ క్వశ్చన్ అడగాలో నేను రాసి పెట్టాను, అదే క్వశ్చన్ అడగండి బస్. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద మెటీరియల్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ యూ. సో అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగినా చాలు. పిల్లలు థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము, అవి మీరు ఇచ్చేయండి. నేనన్న కార్డ్స్ మీద ఏం రాయించాలి, మరి ఆ కార్డ్స్ లో నేను ఏం రాయించాలి, అవి కూడా ఇచ్చాము ఆల్రెడీ. అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు ఇచ్చేయాలి, వాళ్ళు రాసుకుంటారు. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ క్లాపింగ్ టెక్నిక్స్. మ్యూజిక్ వాడొచ్చు, టెక్నాలజీ వాడొచ్చు, మీ ఇష్టం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ మీకు డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి 5 4 3 2 1 గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్ అన్నాను, అది మీరు కూడా చెయ్యాలి. మీరు డెమో చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు. యూ షో దెమ్ హౌ టు డూ, దే విల్ డూ ఇట్. హెడ్ టు టో రిలాక్సేషన్, హౌ టు డూ ఇట్, యూ షో దెమ్ డెమాన్స్ట్రేట్, దే విల్ డూ ఇట్. ఓకేనా? రైట్. దెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ నాట్ కంపల్సరీ, ఇదండి నేను ఇందాక అంటున్నా ఇవి కార్డ్స్. ఇలాంటివి నేను మీకు ఇంకా పంపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇలా మీరు చిన్న చిన్న కార్డ్స్ తయారు చేసుకుంటే ఇవి మీరు పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. చాలా ఉంటాయి మన దగ్గర. సో ఇవి సూటబుల్వి నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ బి షేరింగ్ అదర్ సూటబుల్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ అవసరమైన చేస్తాం. డన్. సో నౌ కమింగ్ టు ఇట్ ఈస్ ఎండ్. కోపింగ్ కార్డ్స్ కూడా ఇస్తాము, క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కార్డ్స్ ప్రిపేర్డ్ గా నేను పెడతాను, మీరు అవి కాపీ చేస్తే చాలు. మరి నాకు క్లాపింగ్ టెక్నిక్స్ రావు, మేబీ నాకు ఒకటే వచ్చు, ఫుల్ వండర్ఫుల్ అదే వచ్చు. సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ ద వీడియోస్ ఆఫ్ క్లాప్స్. క్లాపింగ్ టెక్నిక్స్ యొక్క వీడియోస్ మీకు పంపిస్తాను వెన్ యూ బికమ్ మై ట్రైనర్, ఆర్ వెన్ యూ బికమ్ అవర్ ట్రైనర్, వెన్ యూ బికమ్ మిత్రా ట్రైనర్. ఓకేనా? నేను కోపింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తాను, క్లాపింగ్ టెక్నిక్స్ వీడియోస్ ఇస్తాను, మీకు డెమాన్స్ట్రేషన్స్ వీడియోస్ ఇస్తాను. నావి అవి ఫాలో అయిపోవచ్చు మీరు. యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా నేను చేస్తాను, మీరు చేయడం అంతే. ఓకే, నౌ రివార్డ్స్ అండ్ అప్రిషియేషన్ అంటే వెరీ గుడ్ రా, ఎక్సలెంట్ రా అనొచ్చు, అక్కడ వరకు బాగుంది. ఇంకా వీలైతే మీరు చేసిన వర్క్ షాప్స్ కి కొన్ని స్టార్స్ తీసుకెళ్లడము, కొన్ని చిన్న చిన్న ఏమైనా కార్డ్స్ తీసుకెళ్లడము, ఆర్ వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న చాక్లెట్ తీసుకెళ్లడము, ఏదో ఒకటి, నాకు తెలియదు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఏదైనా అలాంటివి కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఆర్ బెస్ట్ 3 స్టూడెంట్స్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ మోర్ లాగా అలా ఏమైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? డన్. సో నౌ కమింగ్
ఇది కొంచెం నేను స్కిప్ చేస్తాను, మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడికి. మనం ఎలా మరి నాకెవరు వర్క్ షాప్ ఇస్తారు, నేను ఎలా వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయాలి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి, ఎక్కడ వస్తుంది, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం. సో when I was talking about the material which I am giving you, నేను చెప్పిన ఇదేదైతే నేను మీకు ఇవ్వబోతున్నానో దీని యొక్క పేరు మిత్రా 10 well-being toolkit for class 10 students with 85 pages, around 80 pages. No, మా 80 pages కొన్ని యాడ్ చేశాను నేను వాళ్ళకి రాసుకోవడానికి. సో 86 pages అయింది. అది 86 pages ఉంటుందండి. మిత్రా 10 దీని పేరు స్పెసిఫికలీ, అండ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ material because it is having lot of self filling worksheets. డైరెక్ట్లీ మీరు ఎలా చెప్పాలో అలాగే దాంట్లో రాస్తుంది. టెక్నిక్ మీరు ఎలా చెప్పాలో అలాగే ఉంది దాంట్లో, మీరు చదివినా చాలు. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో పిల్లలకి ఏం చేయించాలి కాదు, ఎలా చేయించాలో కూడా ఉంది దాంట్లో. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ రిసోర్స్ మెటీరియల్ ఫర్ యూ. సో మీరు అనొచ్చు, మేడం మరి ఇది ఇంత ఇలా రాసేశారు అని మీరు అడిగితే, దీని అంతటికి ఇన్స్పిరేషన్ నేను కలాం గారితో కలాం గారి ఒక చిన్న సంస్థలో నేను పనిచేసినప్పుడు, అంటే చిన్నాను ఎందుకనంటే ఆయన పెద్ద వ్యక్తి, ఆయన యొక్క చిన్న మూలలో ఉన్న ఒక చిన్న సంస్థలో నేను పనిచేసినప్పుడు నేను తెచ్చుకున్న ఇన్స్పిరేషన్ తో, ఆ బలంతో ఈ రోజు ఈ పుస్తకాన్ని అలా రాయగలిగాను. అండ్ మా మనోజాగృతి కౌన్సిలర్స్ టీం అంతా వెనుకున్నారు ఈ బుక్ వెనక. ఈ రిసోర్స్ మెటీరియల్ అంతా గీత ఒకటి తయారు చేయలేదు, టీం అందరూ మా వెనుకున్నారు. ఓకే అండి. సో మిత్రా అని ఎందుకు పేరు పెట్టాము, దీన్ని మీరు మిత్రా అని ఎన్నిసార్లు అంటున్నాను ఎందుకు అని మీరు అడిగితే, ద ఫస్ట్ అబ్రివేషన్ ఈస్ మనోజాగృతి ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మిత్రాల స్పెల్లింగ్ చూడండి మీరు ఇప్పుడు, మనోజాగృతి ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ మై మీనింగ్ ఇన్సైడ్. అది కాకుండా మిత్ర అంటే ఫ్రెండ్ అండి. మిత్ర ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ఫ్రెండ్. సో మీరు పిల్లలకి ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండాలని, ఈ పుస్తకం ఒక కంపానియన్ అవ్వాలి, మీరు ఇచ్చే వర్క్ షాప్ లో మీరు ఒక ఫ్రెండ్ అయిపోవాలి వాళ్ళకి, అందుకని నేను మిత్ర అన్నాను. నిన్న కూడా నేను చెప్పిన 10th క్లాస్ అబ్బాయితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నువ్వు ఎక్కువగా ఎవరి మీద ఆధారపడతావు, నీ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి, నీకు ఎవరు బాగా సహాయం చేయగలరు అని అడిగినప్పుడు ద ఆన్సర్ వాస్ మై ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పారు. నా ఫ్రెండ్స్ అండి అని చెప్పాడు, నా ఫ్రెండ్స్ నాకు మిత్ర అని చెప్పాడు. సో మిత్ర బికాస్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్. ఓకే, నేను చెప్పిన మీకు వర్క్ షీట్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలా సెల్ఫ్ గా వాళ్ళు అలా ఫిల్ చేయొచ్చు, మీరు అక్కడ ఫెసిలిటేటర్ గా ఉంటే చాలు. నానా మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీ వీక్నెస్ ఏంటి, మీ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, మీ థ్రెట్స్ ఏంటి, మీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏంటి, మీ గోల్స్ ఏంటి, ఆర్ వేర్ డూ యూ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్, వేర్ డూ యూ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, వేర్ ఫ్రమ్ యూ గెట్ యువర్ ఎనర్జీ. ఇలా మనకు చాలా అరౌండ్ 50 to 60 వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి. రఫ్ గా చెప్తున్నాను, అంటే చిన్నవి అలా లెక్క పెడితే, బట్ ఆల్ వర్క్ షీట్స్ ఆర్ దేర్. వాళ్ళ ఫుడ్ గురించి, వాళ్ళ నిద్ర గురించి, వాళ్ళ యొక్క డే రొటీన్ గురించి, వాళ్ళ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ గురించి అన్ని వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ గివెన్ ఫ్యూ మోడల్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, దెన్ కమ్స్ స్టోరీస్. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఆన్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. ఒక బాల్ అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉందంట, అందరినీ అడుగుతుందంట, నా పేరేంటి నా పేరేంటి నా పేరేంటి అని. అందరూ నాకు తెలీదు అన్నారు. చివరిగా బాల్ వెళ్ళి అద్దం ముందు నించొని అద్దంని అడిగిందంట, నా పేరేంటి, అసలు నేను ఎవరు అని. అప్పుడు అద్దం చెప్పింది, చూసుకో, జాగ్రత్తగా చూసుకో, కనిపిస్తావు అని చెప్పింది. అప్పుడు బాల్ ఎప్పుడైతే తనని తాను చూసుకుందో, దెన్ షీ అండర్స్టూడ్. సిమిలర్లీ మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు లుక్ ఇన్ టు దెమ్ సెల్స్. వాళ్ళ లోపలికి వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటట్టు చేయడమే మన యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఇది. కాబట్టి ఇలా చిన్న స్టోరీస్ ఉన్నాయండి, ఒకటి కాదు, చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి. టైం మేనేజ్మెంట్ కి స్టోరీ ఉంది, మోటివేషన్ కి స్టోరీ ఉంది, దెన్ ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ కి స్టోరీ ఉంది, నెగటివ్ థింకింగ్, హోమ్ సిక్. ఓకే, సో ఇలా నేను కొన్ని మాత్రమే పెట్టాను ఇక్కడ మీకు. ఐ హావ్ జస్ట్ గివెన్ శాంపుల్స్, బట్ ఆల్ ద స్టోరీస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ విత్ డీటెయిల్డ్ స్క్రిప్ట్.
and pictures, beautiful pictures are there. Okay, done. Now comes the issues, general issues faced by the children. So మనము ఇది బ్లాక్ గా కనిపిస్తుందండి మీకు, ఇట్ షోయింగ్ బ్లాక్, రైట్? యా. సో అది మిస్ అయింది టేబుల్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటది అక్కడ, మిస్ అయింది చెక్ లిస్ట్ ఉంటది. టెన్షన్ పడుతున్నావా, యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నావా, బాధపడుతున్నావా, కోపంగా ఉందా, ఇలా అన్ని ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు టిక్ పెట్టుకుంటారు అనమాట. సో వాటి గురించి మళ్ళీ మనము టెక్నిక్స్ ఇస్తాం, ప్రతి ఇష్యూకి టెక్నిక్స్ ఇస్తారు మీరు. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, రెడీ టు యూస్ టెక్నిక్స్ ఇచ్చాము. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెడ్ టు టో రిలాక్సేషన్, breathing techniques, hit and a technique, grounding, scribbling, art therapy techniques, body scanning, worry box, emotion location ఎలా చేసుకోవాలి, కాన్ఫిడెన్స్ మౌంటైన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి, ఆర్ రైటింగ్ లెటర్ టు యువర్ ఇష్యూ, డోస్ అంటే ఏంటి, హ్యాపీ హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి, హెలికాప్టర్ వ్యూ అంటే ఏంటి, లేదా 6 పిల్లర్స్ ఆఫ్ హెల్త్, ఇలా రకరకాలుగా పాజిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్, నెగటివ్ సెల్ఫ్ టాక్, హ్యాపీనెస్ బౌల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా there are so many techniques which are ready to use techniques suitable for the 10th class. 10వ తరగతి వాళ్ళకి సహకరించే మాత్రమే ఉన్నాయి దీంట్లో. ఏంటి అన్ని కూడా డీటెయిల్డ్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను నేను. ఇఫ్ యు గో అండ్ యూస్ దిస్, యూ హ్యావ్ అ డీటెయిల్డ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ దిస్. స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో, మీరేం చేయొద్దు, జస్ట్ స్క్రిప్ట్ మాట్లాడితే చాలు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీమేడ్. రైట్ నౌ థ్యాంక్స్ చెప్పే ముందు నేను వెనక్కి వెళ్తాను. ఐ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్ ఫర్ ద ప్లానింగ్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్. మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, హౌ టు రీచ్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది, కొంతవరకు తెలిసి ఎలా చేయాలో, ఇంకా అడ్వాన్స్ గా కావాల్సినవి నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ. మీ దగ్గర కరికులం ఉంది, వీడియోస్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ ఉంది, వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ. మరి నాకు ఎవరు ఇస్తారండి వర్క్ షాప్, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్, మీరు ఉన్న జిల్లాలో, మీరు ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ లో లేదా మండల్లో మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ టార్గెట్ స్కూల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నారు, రంగారెడ్డిలో చేస్తారా అండి వర్క్ షాప్స్? కష్టం కదా. ఆదిలాబాద్ లో చేసుకుంటారు, నిజామాబాద్ చేసుకుందాము, లేదా మెదక్ జిల్లా చేసుకుంటారు, ఎవరి జిల్లా వాళ్ళదే. సో టార్గెట్ స్కూల్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. దీంట్లో మీకు నేను వెన్ ఐ సే టార్గెట్ స్కూల్స్, నేను ఒకసారి చెప్తా, మీకు అర్థం చేసుకోండి అందరు. ఇంకా నేను అగైన్ మేబీ అవసరం అనుకుంటే ఇంకా హెల్ప్ చేస్తాను మీకు. మీరు చూస్తే సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ సిలబస్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, బీసీ వెల్ఫేర్ ఉంటుంది, మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఉంటుంది, ఎన్జిఓస్ కనెక్ట్ అయిన స్కూల్స్ వేరే ఉంటాయి. సో ఇట్లా మీరు చూసుకుంటూ పోతే యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, లో బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ స్టేట్ లో మీకు లో బడ్జెట్ స్కూల్స్ అని ఉంటాయి, పిఎం శ్రీ స్కూల్స్ అని ఉంటాయి. మీరు ఐ వాంట్ యు టు ఐడెంటిఫై ఆల్ ది స్కూల్స్. కేజీబీవీస్ ఉంటాయి, వింటున్నారా? సో ఐడెంటిఫై ద స్కూల్స్. ఎక్కడ 10వ తరగతి పిల్లలు ఉన్నారు, ఈ 5 లక్షల మంది ఎక్కడ ఉన్నారు గమనించండి. ఉన్నారు, వాళ్ళకి హెల్ప్ దొరకడం లేదు. ఎందుకంటే ఒక 10 మంది కూడా లేరు మన తెలంగాణలో. ఒక 5 నుంచి 10 మంది చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్స్. మరి 5 లక్షల మందికి 5గురు ట్రైనర్లు ఏం సరిపోతారండి? ఎంత గ్యాప్ ఉంది? 1,00,000 మందికి ఒకరు అవుతుందా? అది అయ్యేది కాదు, పోయేది కాదు. గెటింగ్ ఇట్? సో స్కూల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్, ఒక మంచి మెసేజ్ పెట్టాలి వాళ్ళకి. స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్ కి మంచి మెసేజ్ కానీ, ఒక ఈమెయిల్ కానీ, ఒక చిన్న బ్రోషర్ లాంటిది మీ ఫోటోతో సహా, లేదా జస్ట్ మిత్రా 10 బ్రోషర్ కానీ, ఈ వర్క్ షాప్ ఎందుకు, దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఎంత సమయము, మీరెవరు, చేసేవాళ్ళంటే మరి మీరే కదా, మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి, మీ ప్రొఫెషనల్ ఫీజు ఎంత, దీంతో పాటు మీరు ఒక మెసేజ్ పంపాలి. మీరు అడగొచ్చు, అబ్బా మేడం ఇదంతా మాతో కాదు. ఎవరికైతే కాదో, if anybody really are interested to conduct Mitra workshops, I will share the message with you. ఆ మెసేజ్ కూడా నేనే పంపిస్తాను మీకు. యూ నీడ్ టు యాడ్. మీరు జస్ట్ మీ పేరు, మీ ఊరు యాడ్ చేసుకోండి, మీ ఫోటో పెట్టుకోండి, అంతే. మిగతా అంతా నేను ఇస్తాను. ఓకేనా? ఐ విల్ గివ్ యూ ఈమెయిల్, ఐ విల్ గివ్ యూ మెసేజ్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద బ్రోషర్ ఆల్సో, ఆర్ ఒక కలర్
బ్రోషర్ ఇస్తాను, దాంట్లో మిమ్మల్ని ఫిట్టింగ్ చేసుకుంటే చాలు. అది మీరు సెండ్ చేస్తే చాలు. దట్స్ ఇట్. బాగుందా? ఇంత బాగా చెప్తుంటే కనీసం థమ్స్అప్ ఇంకొకటో లిమ్కానో వేస్తే తాగడానికి ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఒక్కరు కూడా. మేడం అన్ని ఇచ్చేస్తా అంటుంది, మరి ఏం చెప్పట్లేదు మీరు. ఓకే, గుడ్ గుడ్. మీరు ఒక వీడియో కూడా పంపించవచ్చు. ఈ రోజు చూసారా, నేను గ్రూప్ లో ఒక వీడియో పెట్టాను చిన్నది. అప్పుడే కూర్చున్నాను ఇక్కడ నా చైర్ లో కూర్చొని ఒక వీడియో తీసి పెట్టాను, చూసారా గ్రూప్ లో? అట్లా మీరు కూడా ఒక వీడియో చేయండి. అబ్బా మాతో నవ్వదు మేడం, మేము వీడియోలు కూడా చేయలేము అంటే నా వీడియో ఇస్తా, వాడుకోండి. I will record a nice video about Mitra and give you. You can share the video. Is it okay? 1 minute video నేను ఇస్తాను, or 2 minutes video నేను ఇస్తాను. ఆ వీడియో మీరు పంపించండి వాళ్ళకి. ఇవన్నీ పంపించిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఎ మెసేజ్, ఈమెయిల్ ఆర్ స్మాల్ రైట్ అప్, ఆ వీడియో అన్ని పంపిస్తే వాళ్ళు పిలవరండి మిమ్మల్ని? రండి. అదేంటి అంటే మీటింగ్ సెటప్ చేసుకోండి వాళ్ళతో. సెటప్ వీడియో స్మాల్ మీటింగ్ విత్ దెమ్. మీటింగ్ సెటప్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఫోన్లో అన్న మీటింగ్ చేయొచ్చు, జూమ్ లో అన్న చేయొచ్చు, వెళ్ళిపోవచ్చు స్కూల్కి. ఆ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడాలి? ప్లీజ్ టాక్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడండి. సార్ పిల్లలకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది, సార్ పిల్లలకి ఇలా బెనిఫిట్ పొందుతారు, పిల్లలు ఒక గంట సేపు ఇది 2 hours వింటే చాలు సార్, మార్పు వస్తుంది, హెల్ప్ అవుతుంది సార్, ఎంత అవుతుందో మాకు తెలియదు, బట్ వీఆర్ షూర్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్. అలా స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ధైర్యంగా మాట్లాడాలంటే మీకు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ మీకు ధైర్యం కావాలి. మీకు ధైర్యం కావాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక స్కూల్లో చేసేయాలి. ఇప్పుడు వెళ్ళి అర్జెంటుగా నేను ఇదంతా ఇవ్వగానే ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి చేసేయాలి. వాడు డబ్బులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా చేసేయాలి. మినిమం బడ్జెట్తో, మినిమం ఖర్చుతో చేసేసుకోవాలి. మినిమం ఫీజుతో చేసేయాలి. ఒకటి చేసినప్పుడు ద కాన్ఫిడెన్స్ యూ గెట్ ఇస్ అంతే, ఇంకా దానికి విలువ లేదు. టన్స్ లో వస్తుంది మీకు ధైర్యం. నేను నిన్న ఒక్క అబ్బాయితో మాట్లాడిన తర్వాత నా ధైర్యం ఇంత పెరిగింది. మరి మీరు ఒక స్కూల్లో చేస్తే ఓకే అండి. సో పాయింట్ ఇస్ ఫస్ట్ యూ సెటప్ ఎ మీటింగ్, యూ స్పీక్ ప్రాపర్లీ. వాళ్ళకి డెమో ఇవ్వండి. అవసరం అయితే ఏం చేస్తారు? డెమో ఇవ్వండి. డెమో ఇవ్వడం అంటే ఏంటి? చూపించండి. ఇందులో ఏముందో మొత్తం డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించండి. కూర్చొని టక పేజీలు తిప్పండి, 80 పేజీలు. ఇదంతా నేర్పిస్తామని చెప్పండి ధైర్యంగా, భయపడద్దు. అండ్ బీ ఫ్లెక్సిబుల్ అబౌట్ పేమెంట్స్ అండి. కొంతమంది పే చేయగలరు, కొంతమంది చేయలేరు, కొంతమంది ఎక్కువ ఇస్తారు, కొంతమంది తక్కువ ఇస్తారు. మన టార్గెట్ ఏంటి? 10 లక్షలు. 10 లక్షల మంది పిల్లలు మన టార్గెట్. సో ఇక్కడ మీరు 15,000 తీసుకోవచ్చు, ఇంకో దగ్గర 1000 రూపాయలు తీసుకోండి. ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఫస్ట్. పిల్లల్ని రీచ్ అవుతూ పోండి. బిలీవ్ మీ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎ వే. ఈ వర్క్ షాప్స్ ఇక్కడ ఆగవి. విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో. బికాస్ ఒక్క నెల దాటితే మీకు ఎవరు వస్తారండి? ఈ పిల్లల పరీక్షలు అయిపోతే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి? నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th స్టూడెంట్స్ వస్తారండి. పాపం వాళ్ళకి ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఇస్తున్నాం, వీళ్ళకి అప్పుడు మనం ముందే ఇస్తాం వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఇంకా లక్కీ ఫెలోస్. వాళ్ళకి మనం బిగినింగ్ నుంచే ఇద్దాం, స్టార్టింగ్ నుంచే ఇద్దాం. అప్పుడు మనం తెలంగాణ కాదు, వేరే రాష్ట్రం కూడా పోవచ్చు. రైట్. సో ఇంకొక చిన్న టెక్నిక్ మీ అందరికి. ఇప్పుడు కొన్ని బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఆర్ కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు పే చేయలేరు, వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఉండవు, ఆర్ కొంచెం మినిమం. మీరు అప్పుడు నియర్ బై ఆర్ ఆ ప్లేస్ లో ఉన్న ఒక డోనార్ని చూసుకోండి, హూ కెన్ డొనేట్ ద ఆర్ హూ కెన్ సపోర్ట్ ద వెబినార్ వర్క్షాప్. ఇప్పుడు నేనున్నానండి, నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అందరు వినండి. నేను మెదక్లో చదువుకున్నాను, గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను, గర్ల్స్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ఆ స్కూల్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. ఉంటది కదా. సో నేనేం చేశాను, మొన్న సంవత్సరంలో నా స్కూల్ పిల్లలకు ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి 25,000 పెట్టి ఇంటర్నెట్ డొనేట్ చేశాను. నేను ఆ స్కూల్ కి T-Fiber డొనేట్ చేశాను. 25,000 పెడితే నా స్కూల్లో T-Fiber పెట్టారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. అక్కడ ఇప్పుడు వైఫై వచ్చేసింది, అంటే ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ వచ్చేసింది. సో ఎందుకు పెట్టానండి 25,000? బికాస్ ఐ లవ్ మై స్కూల్, రైట్? సో ఎవరి స్కూల్, ఇప్పుడు పలానా స్కూల్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారా? గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఫైండ్ అవుట్. అలమ్నై ఆఫ్ దట్ స్కూల్ విల్ సపోర్ట్ ద స్కూల్. ఒక 300 మందికి ఒక వర్క్షాప్ చేస్తా సార్, మీరు సపోర్ట్ చేయండి, మీ స్కూల్ కంటే ఎవడు ఇయ్యడండి, ఇస్తాడు. బట్ మనం ఎత్తుక్కోవాలి.
అండ్ మేము ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మళ్ళీ మేము ఒక స్కూల్ అలంనే అండి, ఒక స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరం కలిసి మళ్ళీ మా స్కూల్లో అడిగాము, అయ్యా మీకు ఏం కావాలంటే మాకు టెంట్ కావాలని చెప్పారు. సో మళ్ళీ మేము 25,000 పెట్టి టెంట్ కొనిచ్చి వచ్చినాం మొన్న. ఎందుకు చేస్తామండి? మా స్కూల్ మీద ఉన్న మమకారం మాకు. సో మనం ఇలా చేస్తాము అంటే పిల్లలకు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీకో వెళ్ళినప్పుడు అదే స్కూల్కి వెళ్ళి ఇవి పంచబోతున్నాను, ఆ 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఇవి ఇవ్వబోతున్నాను, ఫ్రీగా నేను వర్క్ షాప్ చేసి వస్తాను. నాతో ఎవరైనా వస్తారంటే మెదక్ జిల్లా వాళ్ళు చేయొద్దండి. యూ కెన్ కమ్ టు మై స్కూల్ టు టీచ్ ద 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. చేద్దాం, ఏమైంది, ఒకటి ఫ్రీగా చేద్దాం, తప్పేముంది అట్లా. ఓకే, ఆర్ గెట్టింగ్? సో ఆ సెన్స్ మీకు వచ్చింది కదండి. దెర్ ఈస్ అ వే అవుట్ అండి. మన ఇంటెంట్ బాగుండి మనకు చేయాలనే కోరిక బలంగా ఉండి ఆ పిల్లలకు నిజంగా అవసరం ఉంటే జరుగుతుంది. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. అండ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇకిగై. ఇకిగై అంటే తెలుసు కదండి మీకు. ఇకిగై అంటే మనకు అంటే మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి, మనము చెయ్యగలగాలి, ఆ స్కిల్ మనకు ఉండాలి, ఆ అవసరం అక్కడ ఉండాలి, చెయ్యాలన్న ఇంట్రెస్ట్ మనకు ఉండాలి, ఆ పని తీసుకున్న వాళ్ళు పేమెంట్ మనకు కొంతన్నా మనకి పే బ్యాక్ చేసే పరిస్థితి ఉండాలి. మీరు ఇప్పుడు చూసే దీంట్లో 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు మన మిత్ర 10లో అన్ని ఉన్నాయి. మీకు చేయాలనే కోరిక ఉంది, చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ అవసరం ఉంది, మినిమం పేమెంట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాయి స్కూల్స్. ఇప్పుడు మీరు పోండి, ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి బడ్జెట్ ఉంటుంది, మీకు తెలియదు ఇది. There are schools where the budget is allocated for 10th class students motivational classes. Go and touch upon them, you will get it. నేను ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్ నాకు వస్తున్నప్పుడల్లా నేను షేర్ చేస్తాను. జిల్లా వైజ్ గా, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గా ఏమైనా నాకు దొరికితే మీకు ఇస్తుంటాను. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వేర్ టు ఫైండ్, ఆ నెట్వర్క్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి. అండ్ ఇంకొకటి, దయచేసి మీరు ఒక 1 or 2 వర్క్ షాప్స్ చేసిన తర్వాత ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు హ్యావ్ ద టెస్టిమోనియల్స్. అక్కడ పిల్లలు మాట్లాడిన మాటలు, అక్కడ పిల్లలు షేర్ చేసిన ఫీడ్బ్యాక్, ప్రిన్సిపల్ గారి చిన్న వీడియో, ప్రిన్సిపల్ గారి చిన్న పేపర్ మీద ఫీడ్బ్యాక్ పట్టుకోండి. అది 2వ స్కూల్కి చూపించండి, 3వ స్కూల్కి చూపించండి. దట్స్ హౌ యూ బిల్డ్. ఒక్క ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి మీరు ఇంకొకటి వెళ్తారు, ఇంకొకటి నుంచి ఇంకొకటి వెళ్తారు. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ద బెస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటి తెలుసా అండి? మన ఇండియాలో ద బెస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి? వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. ఎస్, ఎక్సలెంట్. వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అంటాం. అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్తే ఇంకో ప్రిన్సిపల్ వింటుంది. సో మీరు ఒక్క దగ్గర చేయండి, మీ పేరు ఆయననే చెప్తాడు, మీరు నిజంగా బాగా చెయ్యండి, నిజంగా మిత్ర 10 చేసి రండి, వాళ్ళే మీకు తెల్లారి ఫోన్ చేస్తారా లేదా నన్ను అడగండి. ఒక్కటి చేయండి నా మాట విని, సెకండ్ మీకు రాకపోతే నన్ను అడగండి. సో టెస్టిమోనియల్స్ తీసుకోండి, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ని బిల్డ్ చేసుకోండి. అండ్ ప్లీజ్ కొన్ని రోజులు, మనకి ఎక్కువ టైం కూడా లేదు కాబట్టి, బ్రేక్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్. మెల్లగా చేస్తా మేడం అంటే ఇంకా ఆడ అయిపోతుంది, పుణ్యకాలం గడిచిపోతుంది, అక్కడ ఆల్రెడీ గడిచిపోయింది. సో బ్రేక్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ బీ అప్రోచబుల్. ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు, సార్ సాటర్డే వచ్చి చేస్తారా అని అన్నారు అనుకోండి, నాలాగా నేను అట్లాంటి దాన్ని సోంబేరి. సో వాళ్ళకి నేను 2nd సాటర్డే రాను, 3rd సాటర్డే రాను, శనివారం మధ్యాహ్నం రాను, అట్లాంటివి చెప్పొద్దు. బీ అప్రోచబుల్. వెన్ దే నీడ్ ఇట్, యూ డూ ఇట్. కొంచెం కంఫర్ట్ జోన్ బ్రేక్ చేయండి, అప్పుడు మిమ్మల్ని ఇష్టపడతారు ఎవరైనా. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు అపాయింట్మెంట్ అడగగానే వెంటనే దొరికితే అక్కడ పోతారు. రేపు మధ్యాహ్నం, రేపు సాయంత్రం అన్నాడు అనుకోండి, డాక్టర్ని మార్చేస్తాం ఈ మధ్య. బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, రైట్? అపాయింట్మెంట్ దొరకపోతే నేనైతే డాక్టర్ని కూడా మార్చేస్తా, పోయి పక్కన పోతా. మనము అంతే. హూ విల్ వెయిట్ ఫర్ అస్? ఓకే, సో మనం Q&Aలోకి వెళ్దాము. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ థాట్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ. Now, coming to, yes, again, I should tell you, let us join hands to make a difference. Okay? So, మనము ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మంచిగా వినండి, మనము ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనం వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ కి సపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు పలానా ఎక్స్ జిల్లా ఉందనుకోండి, ఒక ఎక్స్ జిల్లా ఎందుకు అందాం, ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. ఏ జిల్లా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ? ఉన్నారు ఎవరన్నా? పలానా జిల్లాలో చేస్తామని ఉన్నోళ్ళు ఏదో ఒక జిల్లా. ఏ జిల్లా వాళ్ళు ఉన్నారండి? మెదక్.
కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడారా, వినిపిస్తలేదు? మెదక్ జిల్లా మ్యామ్. మెదక్ జిల్లా. కిషోరా మాట్లాడేది? ఎస్ ఎవరు? మ్యామ్, నేనే మ్యామ్. కిషోర్. కిషోర్. సో గుడ్, నేను నీకు తోడున్నాను. సో ఇప్పుడు మెదక్ జిల్లా అన్నాడు కిషోర్. సో మెదక్ జిల్లా నుంచి మనం ఎంతమంది ఉన్నాము అని ఆలోచిస్తే నేనున్నా కిషోర్ నీతో, నువ్వు ఉన్నావు, నేనున్నా, ఇక్కడ ఇంకో నలుగురు ఎవరు ఉన్నారా, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? లెట్ us బికమ్ అ టీమ్. లెట్ us సీ హౌ వీ కెన్ డూ ద వర్క్ షాప్స్ ఇన్ గివెన్. ఇప్పుడు నేను ఒక జిల్లాకి వెళ్తున్నాను, ఎక్స్ జిల్లా, నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను. నాకు అక్కడ ఒకటే రోజు 4 వర్క్ షాప్స్ అడుగుతున్నారు. ఒకటే రోజు 4 చేయమంటున్నాను, నేను చేయలేను కదా ఒక్కదాన్ని. సో నాకు తోడు మీరు ఒకరిద్దరు వచ్చారనుకో, మనందరం కలిసి ఒక రోజు 4 చేసుకుని వచ్చేయచ్చు. సో లెట్ us థింక్ ఇన్ దీస్ లైన్స్. నేను అది అంటున్నాను, ఒక జిల్లా వైజ్ ఆలోచిస్తే మీకు ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది దీంట్లో. తొందరగా చేయొచ్చు, ఎక్కువ మందిని చేయొచ్చు, ఎక్కువ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు. గెటింగ్ ఇట్? ఎస్. నౌ జయంతి, ఐ వాంట్ యూ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై మొబైల్ అమ్మ. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్. లెటస్ లేదా ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్దాము. సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి, నేను మీకు మీరు పెట్టే బ్యానర్ ఇస్తాను, మినిట్ టు మినిట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను, ర్యాపో బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలో ఇస్తాను, మీరు అక్కడ పిల్లల్ని ఎనర్జైజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలనే వీడియోస్ ఇస్తాను, ఆల్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. తర్వాత మీరు అక్కడ ఇవ్వాల్సిన కోపింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తాను, మీకు అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ బుక్ లో ఉన్నాయి, మళ్ళీ కూడా మీకు ఇస్తాను. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఏం ఇమెయిల్ రాయాలి, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఏం పంపించాలి, మెసేజ్ ఎలా పంపాలి, అది కూడా పంపిస్తాను. మీరు ఖాళీ మీ పేరు యాడ్ చేసుకుని పంపించడం. ఓకేనా? యా శ్రీనివాసాచారి, వస్తున్నా, నీ దగ్గరికి వస్తున్నా. క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు మీరు అందరు. మ్యూట్ లో ఉన్నారా మీరంతా? అన్మ్యూట్ లో చేస్తాను. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇస్తాను. యా, యూఆర్ అలౌడ్, యూఆర్ అలౌడ్. బట్ నౌ పాయింట్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇస్, సో అవన్నీ ఇస్తాను. మీరు వెబినార్స్ కండక్ట్ వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ మీకు ఏదైతే యునో మీ ఫీ, మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని మీరు తీసుకునే వాట్ ఎవర్ హానరోరియం యు ఆర్ టేకింగ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సే దట్. మేడం టీఓటీ ఇచ్చింది డబ్బులు అడుగుతుందని ఎవరైనా అనుకుంటే, అనుమాన పడకండి, నాకు మీ డబ్బులు వద్దు. వెన్ యూ కండక్ట్ వర్క్ షాప్స్, డోంట్ పే మీ ఎనీథింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ వెబినార్స్. మీ వర్క్షాప్స్, మీ హానరోరియం మీరు తీసుకోండి. ఓకే, ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ ఇస్, మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పుస్తకాన్ని మీరు పిల్లలకి ఇస్తారు, ఈ పుస్తకాన్ని మీరు పిల్లలకి ఇస్తారు, ఈ పుస్తకము నా దగ్గర నుంచి తీసుకోండి చాలు. ఈ బుక్ మీరు తీసుకెళ్ళండి, ఈ బుక్స్ ని మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే వర్క్ షాప్ చెయ్యాలి. వితౌట్ దిస్ బుక్ యూ కెనాట్ డూ ద వర్క్ షాప్. అన్ని దీంట్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పుస్తకాలను మాత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వండి. Now the floor is open for questions. Good evening, ma'am. Good evening. Madam, 10th class exam date ఎప్పుడు మేడం తెలంగాణలో? మీరు చెప్పండి. ప్రీ బోర్డ్ స్టార్ట్ ఐడియా లేదా? ఓకే, లేదు మేడం, ఇంకా టైం ఉంది. ఓకే ఓకే, ఇంకా టైం ఉంది. మేడం ప్రీ బోర్డ్స్ రాస్తున్నారు వాళ్ళు, ప్రీ బోర్డ్స్ రాస్తున్నారు పిల్లలు. షూర్ మేడం. మేడం అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళతో మన వర్క్ షాప్ కండక్ట్ పీపీటీ కూడా షేర్ చేస్తారా మేడం? పీపీటీ కూడా. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం ఇప్పుడు ఒకరు కాకుండా ఇద్దరు కౌన్సిలర్ వీళ్ళు కూడా చేయొచ్చు కదా మేడం? ఇద్దరు కలిసి కూడా మీరు ఎట్లనన్నా చేసుకోండి. నేను అదే అన్నాను ఇందాక, మీకు టీం ఉంటే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటది. మీకు మేడం టీం ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది, మీరు చేసుకుంటే బాగుంటది. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ఇది మిత్రా 10 అనేది అయితే బుక్ ఉంది కదండి, ఇది మీకు పవర్ పాయింట్ కూడా అవసరం లేదు. ఈ బుక్ అందరి చేతులలో ఉంటది అనమాట, పిల్లల చేతులలో. మీరు వర్క్ షాప్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, ఆ పిల్లలందరూ ఈ బుక్ పట్టుకొని ఉంటారు. మీరు ఏం చేస్తారు, పేజ్ నెంబర్ 1 లోకి వెళ్ళు అంటారు. ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను మీకు, 1 సెకండ్. ఇదిగోండి పేజ్ నంబర్ 12. పేజ్ నంబర్ 12 లోకి వెళ్ళమని చెప్తారు. వాళ్ళు 12 లోకి వెళ్తారు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఫిల్ చేయమంటే వాళ్ళు ఇక్కడ రాస్తారు. ఇది వాళ్ళకి బుక్. 13 లోకి వెళ్ళండి అంటారు. లేదా ఒక స్టోరీ ఉంది ఇక్కడ, ఇదిగోండి చెక్ లిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ.
పేజ్ ఎస్ నంబర్ మేడం 27 చెక్ లిస్ట్ కి వెళ్ళండి అంటారు. సో నీకున్న సమస్యలు టిక్ పెట్టమంటారు. నేను చెప్పనండి మీకు, ఈ బుక్ వాడుతూ వర్క్ షాప్ చేయడం చాలా ఈజీ. మేడం అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో. మీరు ఖాళీ ఆ పుస్తకం చేతిలో పెట్టి మీరు నించున్న వర్క్ షాప్ అయిపోతుంది. మేడం మరి ఆ బుక్ అన్ని బుక్స్ అంటే బుక్ కాస్ట్ ఎంత మేడం? మేము పే చేయాలి కదా? ఎస్, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. ఈ బుక్ యొక్క కాస్ట్ మేడం దీని మీద 149 రూపాయలు. మేడం 149 రూపాయలు ఒక పుస్తకం. కానీ ఓకే మేడం ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్, ఐఎమ్ వెరీ అంటే వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దిస్. అందుకని ఇంత క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. ఎవరైనా ఒక డోనార్ ఆర్ ఎవరైనా ఒక 1000 బుక్స్ కావాలి అని అడిగితే వాళ్ళకి మనము 99 రూపీస్ కి ఇస్తాం. 99 ఓకే మేడం 99 రూపీస్ కి ఇస్తాం. మరి మీరు అనొచ్చు, మేడం మరి నేను ట్రైనర్, నేను డోనర్ కాదు, నాకు ఒక 300 పుస్తకాలు కావాలా, నేను పోయి ఒక వర్క్ షాప్ చేస్తున్నా, ఒక 300 బుక్స్ నాకు కావాలా అని మీరు అడిగితే ఓకే నేను మీకు కూడా 99 రూపీస్ కే ఇస్తాను. మీరు స్కూల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు 149 తీసుకుంటారు. ఓకే మేడం అండర్స్టూడ్. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్ కేస్ మీకు ఒక వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మేడం వాళ్ళు మీ వర్క్ షాప్ కి మీకు పే చేయలేకపోయినా మేడం బుక్స్ కి పే చేసినా కూడా మీకు అక్కడ 50 రూపీస్. అంటే వర్క్ షాప్ Okay. కాస్ట్ లేకపోయినా జస్ట్ బై బుక్స్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ద మనీ. ఓకే మేడం సో సో వాట్ ముందుగా ఇది మనం ట్రైనర్స్ కి మాత్రమే, అంటే ఈ మిత్రా ట్రైనర్స్ కి మాత్రమే నేను చెప్పింది. నేను ఇందాక చెప్పింది Okay. ఈ అంతా నేను మెటీరియల్ ఇస్తాను, మొత్తం ఇస్తాను మీకు, వర్క్ షాప్స్ వెళ్ళి చేసుకోండి మీరు. బట్ ఓన్లీ వన్ ఓకే expectation is when you are conducting Mitra 10, book should be in the hand of the child. ఓకే మేడం లే మేడం నేను ఈ బుక్ తీసుకుపోతాను, దీని మీద నేను పవర్ పాయింట్ చేసి వర్క్ షాప్ చేస్తా అంటే ఒప్పుకోను. ఓకే మేడం నో, ఎందుకంటే దీంట్లో పవర్ ఇది, దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ అది. ఇవన్నీ Okay, పిల్లల ma'am. చేతిలో ఉండాలి, వాడు చదువుకోవాలి, రేపు పొద్దున అవసరమైతే వాడు టెక్నిక్ చూసుకోవాలి, దీంట్లో ఓకే మేడం సొల్యూషన్ చూసుకోవాలి. అది సో మనం అప్రోచ్ అయినప్పుడే వాళ్ళకి చెప్పాలి మేడం హెడ్ మాస్టర్ కి, సో దట్ బుక్ కాస్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర బుక్ ఉండాలి అని చెప్పి Yes. చెప్పాలి. ఎస్. అండర్స్టూడ్. ఓకే మేడం మీరు ఒకటి మంచిగా అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ మనమే ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. మీకు స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ వాళ్ళు మీకు వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయడానికి మీకు అమౌంట్ పే చేస్తే మీరు వాళ్ళకు కూడా Madam. 99 రూపీస్ కి ఇచ్చేయండి బుక్. నా దగ్గర ఎంత తీసుకున్నా Okay. అంతకి ఇచ్చేయండి. లేదు వాళ్ళు Okay, మీకు వర్క్ షాప్ కి మీకు మనీ పే చేయకపోతే మీరు దీని మీద ఉన్న కాస్ట్ తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర. నా దగ్గర 99 తీసుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర డైరెక్ట్ కాస్ట్ తీసుకోండి. బుక్ మీద ఉన్న Okay, కాస్ట్ understood, తీసుకోండి, ఫ్రీగా వర్క్ షాప్ చేయండి. బోత్ ఆర్ ఓకే, బోత్ వేస్ యు ఆర్ అర్నింగ్, బోత్ వేస్ యు గెట్ యువర్ Okay. హానరేరియం. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇట్లయినా మీకు వస్తుంది, అట్లయినా మీకు వస్తుంది, 2 ఆప్షన్స్ పెట్టాను. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో శ్రీనివాసాచారి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, మేడం తెలుగులో కావాలని. ఈ పుస్తకం తెలుగులో కూడా ఉంది, ఇంగ్లీష్ లో Oh. కూడా ఉంది, 2 లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నాయి. మీకు ఏవి కావాలంటే అవి ఇస్తాం. ఓకే తెలుగు కాదా మేడం గారు? తెలుగు కూడా ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్ కూడా ఉన్నాయి, థ్యాంక్ యూ మేడం గారు, థ్యాంక్ యూ. 2 చేపించినాను. ఇక్కడ మీరు వెనక చూస్తే పుస్తకం వెనక ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఈ స్పేస్ అంతా ఖాళీ ఉంది చూసారా, స్పాన్సర్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో ఎవరైనా మీకు ఒక 1000 బుక్స్ ప్రింట్ చేస్తాము అని ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళ కంప్లీట్ ఫోటో డీటెయిల్స్, వాళ్ళ సంస్థ డీటెయిల్స్, ఒక వ్యక్తి డీటెయిల్స్, దాతన ఎవరో నాకు తెలియదు, అవన్నీ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి కలర్ లో. ఇంకా Oh, ఇప్పుడు good. ఇంకా కొంచెం ఎవరైనా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ప్రింట్ చేస్తామంటారు అంటే వాళ్ళు ఒక నియోజకవర్గం మొత్తం చేస్తామా లేకపోతే ఒక జిల్లా మొత్తం చేస్తామా అంటే వాళ్ళకి ఇంకా కూడా ఇన్నర్ స్పేస్ ఇస్తాం. గుడ్ గుడ్ మంచి ఐడియా మేడం. That also helps them. Okay. So Okay, now, madam. any other questions? ఎవరికైనా questions ఉంటే అడగొచ్చు. మ్యామ్ ఓన్లీ And- 1 book పర్చేస్ చేయాలంటే మ్యామ్, అమ్మా ఓన్లీ 1 book పర్చేస్ చేయాలి అంటే మా దగ్గర నుంచి 1 book అంటే తీసుకోండి, 149 తీసుకోండి, బట్ యు ఆర్ నాట్ కండక్టింగ్ వర్క్ షాప్స్. ఓకే, నాట్ ఫర్ వర్క్షాప్స్, ఫర్ మై ఓన్ సెల్ఫ్, సో ఐ కెన్ కమ్ టు సుదీక్ష అండ్ టేక్ ఇట్. ఓకే మ్యామ్, ర్యాపిడో పెట్టమంటే ర్యాపిడో పెట్టేస్తాం.
Sorry? ర్యాపిడోలో పంపించమంటే ర్యాపిడోలో పంపిస్తాం. పంపిస్తారా? ఓకే మ్యామ్, షూర్ మ్యామ్. నా దగ్గర మీ నంబరే ఉంది మ్యామ్, రిసెప్షన్ నంబర్ లేదు. దట్ వి విల్ గివ్ యూ అండి, గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను నేను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే మ్యామ్, గ్రూప్ లో పెడతా. ఎస్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Yes. I can see శ్రీనివాసాచారి. ఇంకా మనం వరంగల్ నుంచి ఎవరు వచ్చారండి? లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ జిల్లాలు. వరంగల్ ఇందాక విన్నాను, ఎవరు? రమేష్ సార్ వచ్చిండ్రా? గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, వచ్చాను మేడం. సో మరి వరంగల్ చూడండి, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టీమ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ నౌ. మేడం గారు, చెప్పండి ఒక చిన్న డౌట్ మేడం గారు. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్కూల్లోకి వెళ్ళి బుక్ డెమో ఇవ్వాలి కదా ఫస్ట్. కరెక్ట్. ఆ బుక్ డెమో, మిత్ర డెమో, వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దీనికి ప్లాట్ అవుతారు. అయితే దానికంటూ నేను అంటే ఒక హ్యాండ్ బుక్ అంటాం కదా మనం, హ్యాండ్ బుక్ లేదా ఒక బ్యాగ్ టైప్ వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేది, మన జాగ్రత్త ఉండి కూడా అది కూడా బాగుంటుంది కదా మేడం? ఇదే బుక్ ఇదే బుక్ తో పాటు ఇది బుక్ మనకి అంటే మేము ట్రైనర్స్ కొన్ని బుక్లు తీసుకోవాలన్నట్టు ఫస్ట్ గా. డెమోకి ఒక బుక్ చాలు కదా నీకు. అంటే మన ఒక స్కూల్ కి ఒక బుక్ ఇచ్చే వాళ్ళకి మనము చెప్పాలి కదా మేడం గారు, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ వల్ల ఈ చేయాలంటే అట్లనే కొట్టి ఒక 10 అట్లా తీసుకోవాలి. షూర్ మేడం, ఓకే మేడం. అట్లా ఇవ్వాలి. ఒకటి అనుకుంటే యా, ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ అప్పుడు తీసుకుంటేనే మంచిది. ఓకే, కొన్ని తీసుకోవాలి. సో ట్రైనర్స్ కి ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, దాంట్లో క్వశ్చన్ లేదు. సో ఇన్ విచ్ ఎవర్ వే యూ వాంట్ అస్ టు సపోర్ట్ విల్ గివ్ యూ. మేడం గారు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏది కావాలన్నా నన్ను అడగండి, అన్ని నేను ఇస్తాను. మేడం ఫ్లెక్సీ మేడం, ఫ్లెక్సీ మనోజాగృతి అన్ని ఫ్లెక్సీ. నేను ఇస్తాను. మిత్ర 10 బ్యానర్ ఇస్తాను. డేట్ Okay, మాత్రం madam. మీరు వేసుకోవాలి అంతే. డేట్ ఒకటి ఖాళీ పెడతాను, అక్కడ డేట్ మీరు ఒకటి వేసుకుంటారు అంతే. ఓకే. యూనివర్సల్ బ్యానర్ చేపిద్దాము. సో అది మీరు Yes, ఎక్కడైనా ma'am. ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. మేడం ఎవరైనా గారు, print చేసుకోవచ్చు. ఓకే. మేడం గారు, ఉమ్, నేను ఒక 1000 చెప్పండి. మంది పిల్లలు కూర్చోబెడతాను 10th క్లాస్ వాళ్ళందరినీ ఒక హాల్ తీసుకొని. ఉమ్, అప్పుడు మీరు రావాల్సి ఉంటుంది మేడం గారు, దానికి ఎట్లా ఇద్దామంటారు? వస్తాను. అది ఇప్పుడు అది అట్లనే plan పోతున్నా, వేరే జిల్లాకు అట్లనే పోతున్నా నేను. ఓకే మేడం గారు. విల్ టాక్ అది మేడం. అబౌట్ ఇట్. అక్కడ ఒక ఒక మేజర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి మేడం గారు మన చేతిలో. పెట్టుకుందాం. మీరు దాన్ని ఎట్లా అంటే అట్లా నేను చేపిస్తాను మేడం గారు. ఎస్ నాకు మీరు ఒకసారి నేను బుక్ వాళ్ళకు